এসে গেছি জয়সলমেরের ফোর্টে। দেখতেই পাচ্ছেন পুরো ইয়েলো লাইমস্টোনে, তাই একে বলা হয় গোল্ডেন ফোর্ট। পুরো দেখতে ইয়েলো, রোদ্দুর বললে মনে হয় সোনার কেল্লা। নমস্কার, কেমন আছেন সবাই? আমি মানসী। চলে এলাম রাজস্থানের 4 নম্বর দিনের 2 নম্বর পার্ট। আগের দিন তো আপনাদেরকে ওই ভিডিওটা দিয়েছিলাম যে প্রথম বেরোলাম যখন, তখন তো কুলধারা ভিলেজ গেছিলাম, বা হন্টেড ভিলেজ, যেটা আগের দিন ব্লগ আমি ছেড়েছি। যারা যারা দেখেননি অবশ্যই দেখে আসুন, খুব ভালো। ওই ব্লগটাও খুব ভালো হয়েছে, জায়গাটা খুবই ভালো। আগের দিন ওই জায়গাটা ঘুরতে প্রায় 3টে সাড়ে 3টে বেজে গেছিলো। তারপর এসেছিলাম আমরা এইখানে সোনার কেল্লা। তো সেটাই আগের দিনের ভিডিওটা এত বড় হয়ে গেছিলো, আর ভিডিওটা সেইভাবে আর জয়েন করিনি, যেহেতু অনেকটা বড় হয়ে যেত। পরের দিন, আজকের হচ্ছে সেই 4 নম্বর দিনেই, পরে যখন এলাম 3টে সাড়ে 3টে বাজে, প্রায় বিকেল হতে চললো। সূর্য অস্ত যায় একদম বেশ সুন্দর একটা মিষ্টি রোদ একদম সোনার কেল্লার উপরে পড়েছে। প্রথমেই দেখলেন, আমরা শুরুতেই বললাম, সিদ্ধার্থ বলল যে আমরা সোনার কেল্লার একদম সামনেই দাঁড়িয়ে আছি। দেখছেন কি সুন্দর লাগছে, ইয়েলো লাইমস্টোন দিয়ে, আর তার সঙ্গে সূর্যের রোদটা পড়ছে, দেখতে এত অপূর্ব লাগছে, কি যে বলবো। সচক্ষে দেখে সত্যি মনে হচ্ছে জীবনটা সার্থক। যাই হোক, কথা বলতে বলতে চলে এসেছি একদম সোনার কেল্লার একদম গেটের মুখে এসেছি। একদম উপর থেকে দেখা যাচ্ছে, দেখছেন অনেকটা এরিয়া। হেঁটে হেঁটে বেশ 10 মিনিট সময় লাগলো একদম ওই পাশ থেকে পুরো গেটের মুখ পর্যন্ত আসতে। হেঁটে হেঁটে আসছি, এত ভিতরে অনেক কিছু আছে দেখার মতো। তো পুরোটাই দেখবো, আর আপনাদেরকেও সঙ্গে নিয়ে একসাথে ভিতরে ঢুকবো। কি দেখছি কি না দেখছি সবটাই আপনাদেরকে দেখাবো আর সঙ্গে করে বলবো। সোনার কেল্লার বিষয়ে জানতে গেলে, তার বিষয়ের হিস্ট্রি জানতে গেলে একজন গাইড তো চাই। তো আমাদের প্রত্যেকটা মহল বা প্রত্যেকটা এরকম ফোর্ট ঘোরার জন্য একজন করে গাইড থাকে, যেটা কম্পালসারি। তো এখন গাইড আসবে, তারপরে আমরা একসাথে সবাই মিলে এই ফোর্টের ভিতরে ঢুকবো, আর প্রচুর কাহিনী শুনবো, আর আপনাদেরকেও শোনাবো, সঙ্গে করে পুরো জায়গাটা ঘুরে দেখবো। চলুন একসাথেই ভিতরে যাওয়া যাক। लोकल गाइड हूँ माई सेल्फ एज के स्पेशली गाइड फॉर यू। एक ग्रुप पिक्चर करते हैं बेस्ट व्यू ऑफ द टाउन। ये जैसे का बेस्ट व्यू है। फ्लैग वाला पार्ट राजा का महल है और अम्ब्रेला पार्ट रानियों का महल है। मुझे कॉर्पोरेट कवर करोगे तो मैं आपको पहले जल्दी से निकल के आपके टाइम के अनुसार बाहर निकालूंगा। रेजिडेंशियल से और ऑफिस की हॉलीडेज है तो क्राउड भी ज्यादा है। नैरो स्ट्रीट के साथ पूरा फोर्ट कंजेस्टेड बना हुआ है। राजस्थान का सेकंड बिगेस्ट सिविल फोर्ट है जो हम घूमने जा रहे हैं। तो माई सेल्फ एज के ईयर स्पेशली वेलकम बैक खमागड़ी। मिडिल पार्ट ऑफ थार डेजर्ट, जैसलमेर की पहचान रेगिस्तान से जुड़ी हुई है। मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान से कनेक्टेड बहुत बड़े रेत के समुद्र को थार डेजर्ट कहते हैं। डेजर्ट सिटी हम सबसे पहले मौजे में जो घूमने जा रहे हैं, राजस्थान का सेकंड बिगेस्ट एंड लिविंग फोर्ट कहलाता है। फोटो को लेते हैं जल्दी से। फोटो जो हम ट्रिप करने जा रहे हैं, राजस्थान में 2 किले हैं जिनमें लोग रहते हैं, पुराने कहलाते हैं। चित्तौड़गढ़ पहला किला, मेवाड़ उदयपुर से खरीदे। दूसरा जैसलमेर फोर्ट है जो हम घूमने जा रहे हैं। इस किले में 2,500 से 3,000 फैमिली रहती है। टूरिज्म को देखते हुए होटल, दुकान, बाजार, मार्केट सब बना हुआ। डोनेटेड प्रॉपर्टी राजस्थान ने डोनेट कर दिया था। ब्राह्मण जो उनके एडवाइजर राजपूत थे, राजपूत जो वॉरियर थे, उन्हीं की फैमिली उनके अंदर रह रही है, उनकी जनरेशन लिव कर रही है। पानी को देखते हुए पूरा फोर्ट बिना मटेरियल का बना हुआ, कहीं भी कंक्रीट, मोटो, सीमेंट, लाइम वाटर यूज नहीं हुआ है। मैं कहीं ब्रेक नहीं करूंगा। इंटरकनेक्टेड बना हुआ है लाइक वॉल विद पिन हियर। येलो कलर नेचुरली कलर है। यहाँ के पत्थर को सैंडस्टोन कहते हैं। किला पहाड़ में बना है जिसकी हाइट 250 फीट की है। बड़ा एंगल का माउंटेन है जो हम एंजॉय कर रहे हैं। अपने किले में एंट्री मार लिए बड़े से एंट्रेंस के साथ। बिल्ट टू रॉयल फैमिली हैव बिग गेट कॉलिंग टू। शाही ग्राम द्वारा बनाए गए बड़े से दरवाजे को तहजीब भाषा में पोर्ट कहते हैं। 4 गेट बने हुए हैं। पहली पोजीशन में पहला गेट है अखे पोल, दूसरा गेट वेलकम गेट, तोरण गेट आएगा, तीसरा गणेश पुल और चौथा हवा पुल। इस शहर का निर्माण कराने वाले राजघराने बिलोंग करते हैं लॉर्ड ऑफ कृष्णा से। चंद्रवंशी यदुकुल के भाटी राजपूत कहलाते हैं। पहले किंग का नाम होता है महारावल जैसल, जो इस किले को बिल्ड करता है। नियरली 12 जुलाई 1156 एडी। डेट याद रखना, बाद में पूछूंगा। 1156 एडी के अंदर राजा का नाम जैसल। और जिस पहाड़ पे किला बनता है उस पहाड़ को संस्कृत भाषा में मेरू कहा जाता है। दोनों को अटैच करने पर शहर को नाम मिल जाता है जैसलमेर का। 99 टावर, बुर्ज, बास्टियंस और बंकर कह सकते हो। रोलिंग मिसाइल के साथ एक किले की सेफ्टी थी। यहाँ से आप बेस्ट व्यू कवर कर सकते हो। फ्लैग वाला पार्ट किंग पैलेसेस और अपने वाला पार्ट रानियों का महल। तो 4 गेट को कंटिन्यू कवर करते हुए सीधा चलेंगे मैन चौक, दशहरा चौक, नो ब्रेक एनीवेयर इंस्टॉल एंड शॉप शॉप। बी केयरफुल, वॉक लेफ्ट साइड टू बाइक नाउ कंटिन्यू।
ঢুকতেই প্রথমেই আসবে সিংহদুয়ার। সিংহদুয়ারটা যেরকম দেখতে আর সেই রকমই মজবুত আর সেই রকম বড়। বেশ ভালো লাগলো। কিছুটা ভেঙে গেছে কিন্তু একইভাবে এখনও দাঁড়িয়ে আছে। সিংহদুয়ারের গায়ে গোল গোল ছোট দেখো কাঁটার মতন একটা রয়েছে। ওইগুলো হওয়ার কারণ কি জানো? নিচের দিকে নেই কিন্তু এরকম উপর দিক মিডিল বরাবর এই কাঁটাগুলো হয়ে রয়েছে। আগেকার সময় এত তো উন্নত ছিল না বিভিন্ন টেকনোলজির দিক থেকে। আগে যখন এই ফোর্ট বা তাজমহল বা কোনো প্রাসাদে আক্রমণ হতো তখন হাতির পিঠে করে কি ঘোড়ার পিঠে করে আক্রমণ হতো। এত বড় সিংহদুয়ার একটা মানুষের পক্ষে ভাঙা কখনোই সম্ভব না। হাতির পিঠে করে আসতো আর হাতির মাথা দিয়ে ভাঙার চেষ্টা করতো। মাথা দিয়ে জোরে ধাক্কা দিত এই দুয়ারের মুখে। সেইটা যাতে না করতে পারে তাই বুদ্ধি খাটিয়ে এই দুয়ারের যে গেটটা রয়েছে গেটের মধ্যে এরকমভাবে উপর দিক করে কাঁটা লাগানো থাকতো যাতে করাটা অসম্ভব হয়। তাতে কেল্লাটাকে আক্রমণের হাত থেকে সুরক্ষা রাখার জন্য বিভিন্ন রকম ব্যবস্থাপনা এইভাবে মাথা খাটিয়ে বুদ্ধি দিয়ে তখন কাজ চালাতো। এত টেকনোলজি না থাকলেও মানুষের মাথায় প্রচুর বুদ্ধি ছিল। কিন্তু তোমাদের সাথে গল্প করতে তো ভিতরে ঢুকছি, সঙ্গে এই কেল্লাটাকেও দেখছি, তার সঙ্গে আমার চোখ কিন্তু ওই আশপাশের দোকানের উপরেও আছে। কি সুন্দর বিভিন্ন রাজস্থানী জিনিসগুলো বিক্রি হচ্ছে, এত অপূর্ব হাতের কাজ। नियरली 12 जुलाई 1156 एडी में किले का गेट स्टेशन नंबर गेट से चालू होता है फाउंडेशन गणेश पोल के नाम से। वी कॉलिंग प्रॉपर्ली एज ए किंग राइट नाउ महारावल, क्योंकि राजस्थान में जब 22 रजवाड़े डिवाइड हो गए थे, हिंदी में बताइए। हाँ, जो 22 रजवाड़े अलग अलग डिवाइड हो गए थे, डॉक्यूमेंट्री करेंसी लैंग्वेज बदल चुकी थी, तो रजवाड़ों के अनुसार कहीं समय वी कॉलिंग महाराजा महाराणा महाराव बीका सबाई उदय एज ए किंग टाइटल। हम यहाँ जो कहते हैं महारावल का खिताब देते हैं। पहले किंग का नाम होता है महारावल जैसल सिंह, जो मैंने आपको ब्रीफ किया। 12 जुलाई 1156 में राजा जैसल बनाता है तीसरे नंबर गेट से। ये लास्ट गेट है हवा पोल। काफी तरीके से आर्ट से जैसलमेर की महलों को खूबसूरती मिली है, आप एंजॉय कर सकते हो। विंडी गेट के साथ टॉप पे देखो 4 बालकनी बनी है। द रियल डिफरेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ जैसलमेर रॉयल प्लेस। यहाँ के लोकल आर्ट की है, सार आर्ट कहते हैं। मुगल एंड राजपूत शैली का मिश्रण पार्ट है। फॉर यू द किंग क्वीन एंड प्रिंस प्रिंसेस ऑल डिफरेंट फ्रॉम हियर। ये राजघराने की बालकनी कहलाती है। 4 गेट कवर करते हुए सीधा चलेंगे छोड़ के मैं जो दशहरा चौक के आगे এই রাজস্থান তোমরা কারা ঘুরেছো আমাকে কিন্তু অবশ্যই কমেন্টে জানিও যে কারা তোমরা রাজস্থান এসেছো। জানি না আমার মতন একই মত তোমাদেরও কি না। আর 4 দিন হলো আমরা রয়েছি এই রাজস্থানে। প্রথম এসেছিলাম উদয়পুর, তারপরে তার পর যেরকমভাবে আসে টোটাল 5টা জায়গা, জয়পুর, উদয়পুর, তারপর জয়সলমের, যোধপুর, সব মিলিয়ে এক দিনে আমরা মোটামুটি 2 থেকে 3টে জায়গায় দেখতে পাচ্ছি। কারণ একটা জায়গায় মানে মোটামুটি 3 থেকে 4 ঘন্টা সময় লাগছে একটা জায়গাকে কভার করতে, জায়গার সম্বন্ধে জানা। दिल्ली का मेन स्क्वायर है जहाँ से एग्जिट एंटर होता है, दशहरा चौक कहते हैं। ओपन पार्लियामेंट है जहाँ राजा के साथ एंट्री करते हैं। थोड़ा लेफ्ट साइड जो देख लो चामुंडा देवी का। अब देखो राजस्थान का पहला किला फ्रंट कंडीशन क्या है, पब्लिक अंदर रह रही, राजा बाहर रह रहे हैं। वर्तमान की रॉयल फैमिली किले से बाहर रहती है। सिंस 15 जनवरी 2021 को मैं राजकिला किया था, किंग कॉर्नेशन हुआ था। करंट किंग का नाम है चैतन्य सिंह। ही वाज सेटल आउट बिफोर वो किले के बाहर रहते हैं हनुमान चौक के ऊपर। एक समय था पर्दा रखना, फायर होना, बलियां देना। ये राजस्थान की पहली कंडीशन में पब्लिक अंदर रह रही है, राजा बाहर रह रहे हैं। कुल मिलाकर के कुछ प्रॉपर्टी किले में ऐसी है राजघराने के अंदर में। जैसे मेरे सामने ये बड़ा सा गेट, ये है राजघराने की प्रिंसेस हाई स्कूल। ये पर्दे वाला पार्ट रानियों का महल, और ये बड़ा सा पार्ट जो है राजाओं का महल। ये तीनों हेरिटेज प्रॉपर्टी राजघराने के अंदर है। अभी हम ऐसा करेंगे, थोड़ा हेरिटेज वॉक करके किले के कुछ होटल, शॉप्स एंड अराउंड द वॉक एंड द बेस्ट व्यू ऑफ द टाउन जैसलमेर सिटी व्यू कंटिन्यू है। सो कंटिन्यू विद मी। চলো গল্প করতে কিছু কথা বলি। আগেকার দিনে রাজা হওয়াটা কিন্তু অনেক বড় সম্মানের, কিন্তু তার সঙ্গে দায়িত্ব ছিল বিশাল। কারণ গেটের মুখে ঢুকতেই প্রথমেই যে কেল্লাটা পড়লো সেইখানেই থাকতেন রাজা। কারণ প্রত্যেকের সুরক্ষার জন্য রাজা সেখানেই থাকতো। তারপরে পড়তো রানীদের ঘর, যেহেতু প্রথম যদি কোথাও কোনো আক্রমণ হয় রাজার কাছে যেন প্রথম খবরটা আসে, যার জন্য রাজার মহলটা থাকতো একদম সামনে। তারপরে রানীরা, তারপরে বাচ্চাদের স্কুল, মন্দির সবটা মিলিয়ে ভিতর দিকে সবটা রয়েছে। চলো দেখাই একটা করে।
এই স্মৃতি জড়ানো কেল্লা বা প্রাসাদগুলো প্রচুর গল্প লুকিয়ে রয়েছে প্রত্যেকটা খোপে খোপে। প্রত্যেকটা জিনিসের সম্বন্ধে জানতে জানতে একদম ইতিহাসের উপরে একটা আলাদাই ভালোবাসা তৈরি হবে। অনেকের কাছে ইচ্ছে থাকলেও উপায় হয় না, প্রত্যেকটা মানুষ দেখতে পারে না, কিন্তু আমার জীবনে এরকম সময় বা সুযোগ এসেছে। আমি সত্যিই অনেক কৃতজ্ঞ, কারণ আমার জীবনের দুটো পাতা আরও বেশি হলো এত সুন্দর জিনিস দিয়ে। নিজের চোখে এত সুন্দর জিনিস দেখা আর এই সুন্দর জিনিস সম্বন্ধে বিভিন্ন রকম ঐতিহাসিক জিনিস জানা, তার অনুভূতিটা সত্যিই একটু অন্য রকমের, যেটা বলেও বোঝানো যায় না। यहाँ की रॉयल फैमिली जैन रिलीजन्स होती है। राजपूताना रियासत है, किले में जैन टेम्पल जैन रिलीजन्स के लोग बनाते हैं, और ये लोग यहाँ एज ए ट्रेडर्स बन के आते हैं, लाइक मुस्लिम कंट्री से कैमल खामान गदरी ओपियम सिल्वर सिल्क ड्राई फ्रूट स्पाइस एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट का एक्सपोर्ट करते हैं। और बाकायदा रॉयल फैमिली को बहुत बड़ी मात्रा में रजवाड़ी की इकोनॉमी और उनकी फाइनेंशियली हेल्प रजवाड़ी की जो थी वो ऐसे ट्रेडर्स पे डिपेंड है। तो मंदिर बहुत बड़े यूनिट द्वारा बनाए जाते हैं जैन जैनिज्म में 2 डिवीजन मूर्तियाँ इन सारी मंदिरों में रखी गई है। तो वर्तमान की जो पॉपुलेशन है उसमें तकरीबन 25% जैन रिलीजन से हमने छोटा एनजीओ बना हुआ है जो सुबह जो खोलता है और शाम को बंद करता है। ये है जैन मंदिर जो हम एंजॉय कर रहे हैं। और सही ढंग से कहें तो सेकंड टीम पालिताना का खिताब भी इसी मंदिरों को दिया गया। पालिताना सौराष्ट्र बॉर्डर पे आपने शायद देखा होगा 9,000 से बाहर के स्टेचू का कलेक्शन से यहाँ 6,500 के बाहर के स्टेचू है। ये श्वेताम्बर रिलीजन के 7 जैन टेम्पल्स। এই রাজস্থানে যেমন সোনার কেল্লা, সেরকম আরও বিভিন্ন ফোর্ট, কেল্লা, প্রাসাদ এরকম অনেক রয়েছে। এর আগে 3-4 দিন সেখানেও গেছি, তারপরেও হয়তো আরও 2-1 জায়গায় ঘুরবো। কিন্তু একটা জিনিস জানলাম, এই যে এই কেল্লা বা প্রাসাদের পরের পর জেনারেশন, কোনো জেনারেশন সেই প্রাসাদের মধ্যে এখনও রয়েছে, আবার কোনো জেনারেশন ছেড়ে দিয়েছে, সেই জায়গায় এখন থাকে না। কিন্তু এখানে আছে কিনা সেটাই উনি বলছিলেন। এখানে আশেপাশে দেখো কি সুন্দর সুন্দর জিনিসপত্র বিক্রি হচ্ছে, দেখছো? এই দিকেও বেশ চোখ টানছে, কিন্তু মনে হচ্ছে ওখানে গিয়ে একটু কেনাকাটি করি। প্রথমে তো ভাবছিলাম কিনবো, কিন্তু ভাবলাম না, প্রথমে ঘুরে নিই। যেহেতু এখানে গাইড রয়েছে, উনি আমাদেরকে বলে দিচ্ছে, তাই প্রথমে ঘুরে নিই, তারপর যাওয়ার সময় অবশ্যই কিছু নিয়ে যাব এখান থেকে, এখানকার স্মৃতি হিসাবে। আপনাদেরকে যে একটু আগেই বলছিলাম না, প্রত্যেকটা জায়গা দেখতে বেশ অনেকটা সময় লাগে। এই যে আজকের যেমন সোনার কেল্লা এসছি, তার আগে আমরা গেছিলাম কুলধারা ভিলেজ, যার ভিডিও আগের দিন ছাড়া রয়েছে, আপনারা গিয়ে অবশ্যই দেখে আসুন। ভিডিওটা খুব সুন্দর আর জায়গাটাও খুব সুন্দর। যাই হোক, সেই কুলধারা ভিলেজ দেখতে প্রায় 3.5 থেকে 4 ঘন্টা সময় লেগেছে। এই রাজস্থানে আসা অনেকটা সময় সাপেক্ষর ব্যাপার, কারণ এখানে এসে প্রত্যেকটা জায়গা অনেকটা দূরে দূরে, আর তার সঙ্গে এই যে প্রাসাদ, কেল্লা, এইগুলো দেখতে আর তার সম্বন্ধে জানতে, শুধু তো দেখলেই হয় না, তার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানছি, জ্ঞানও অর্জন হচ্ছে যেমন, তার সঙ্গে তার হিস্ট্রি জানছি যখন, তখন আরও বেশি ইন্টারেস্ট লাগছে এইসব জায়গা সম্বন্ধে জানতে। তাই এইসব জায়গা যখন দেখছি, একজন গাইড থাকছে আমাদের সঙ্গে, সে সবটাই আমাদেরকে বলছে। जा रहे पूरा व्यू लेने जैसलमेर सिटी का, तो देखते रहिए। एंड नाउ यहाँ पे एक तोप है, एंड लुक एट दिस सिटी व्यू ऑफ जैसलमेर। पूरा गोल्डन लग रहा है, येलो लाइमस्टोन का बना हुआ है सब घर, এই জন্য এটাকে গোল্ডেন সিটি বলে। আরে যাচ্ছি না, আমি জানি। यहाँ पे कैफेज है, तो
पूरा सिटी व्यू जाओ जैसलमेर। गन पाउडर बारूद के साथ हम इसको यूज करते थे विद हमर, हमर जो वाइब्रेट और साथ फायर होता था। ये किले के बाहर का शहर आपके सामने खड़ा है, वो लास्ट टर्मिनल है हिंदुस्तान का। इससे आगे ट्रेन नहीं जाता, रिटर्न होता है बीकानेर, जयपुर, दिल्ली के लिए। वो मैन मेड लेक है जैसलमेर का, थोड़ा सा पानी देखे वो बड़ी से तालाब कहते हैं डिसीजन लेक। ये किले के बाहर का टाउन गढ़ी जैसलमेर गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। लेफ्ट हैंड साइड का जो डायरेक्शन है, ये लेफ्ट हैंड साइड का जो डायरेक्शन है कच्छ रण का है, गुजरात का है। हम वहाँ से कनेक्ट होते हैं, फिगर को रनिंग करते हैं तो राइट हैंड साइड पंजाब से कनेक्ट हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब डेजर्ट आपके पीछे है, 40 किलोमीटर और 120 पे हिंदुस्तान का फेंसिंग हो जाता है। और अहेड लाइक जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, दिल्ली एंड बीकानेर राजस्थान टाउन फ्रॉम हियर। ये सामने মোটামুটি গল্প করতে করতে প্রায় পুরোটাই ঘোরা হয়ে গেছে। সবাই এখন নিজের নিজের মতন ফটো ভিডিও তুলছে। আমরা এখন যাচ্ছি এই মিউজিয়ামটার ভিতরে। মিউজিয়াম মানে যেটা আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম রাজার বাড়ি, যেখানে রাজা থাকে, সেই জায়গাটাই এখন একটা ছোট্ট মতন মিউজিয়াম ট্যুরিস্ট স্পট করেছে। তো সেইখানেই যাচ্ছি আমরা, যেহেতু একটা অর্গানাইজারের তরফ থেকে এসেছি আপনাদেরকে বললাম। তো সেখান থেকেই যেহেতু এইটা টিকিট কেটে আলাদাভাবে ঢুকতে হয়, এটা পুরোপুরি ওন কস্ট, নিজেদের টাকায় আপনারা ঢুকতে পারেন, কিন্তু এটা ইনক্লুড ছিল না। তো আমরা নিজেদের মতন, আমি আর সিদ্ধার্থ দুজনে এসেছি যখন পুরোটা দেখে যাই। আবার কখনো আসতে পারবো কিনা সত্যি জানা নেই, কিন্তু খুব সুন্দর জায়গাটা। উপর থেকে ভিউটা তো দেখলেনই, এত সুন্দর, যার আমার কাছে তো কোনো কথাই নেই যেটা দিয়ে আপনাদেরকে প্রকাশ করব যে হ্যাঁ এত সুন্দর জায়গাটা। সত্যি খুব সুন্দর জায়গাগুলো। আগেকার দিনে দেখছেন বাড়ির ছাদগুলো কত নিচের দিকে হতো, আর সেই রকম দেখুন সিঁড়িগুলো কত সরু সরু। এই সিঁড়ি সরু করার তারও একটা কারণ আছে, কেন জানেন? আগেকার দিনে যেহেতু এরকম সিঁড়ির মাধ্যম ছিল, কোনো রকম লিফট বা অন্য কিছুর ব্যবস্থা ছিল না, তো কখনো কোনোভাবে গুপ্তচর থেকে কোনো কেল্লায় যদি হঠাৎ করে আক্রমণ হয়, একসঙ্গে অনেক সৈন্যবাহিনী যেন আসতে না পারে, এই কারণেই এই সরু সিঁড়ি তৈরি করা। সিঁড়ি সরু হলে একজন একজন করেই লম্বা লাইন করে ঢুকতে পারবে, একসঙ্গে হুড়োহুড়িভাবে অনেকে আসতে পারবে না। সেই এক মাথায় বুদ্ধি খাটিয়ে এইভাবে তৈরি হয়েছিল সিঁড়িগুলো। তো অনেক রকম বুদ্ধি দিয়ে এই কেল্লাগুলো, প্রাসাদগুলো বিভিন্ন রকমভাবে তৈরি হয়। তার ইতিহাসগুলো জানতে পেরে আমার সত্যি খুব ভালো লাগে যে আমার জীবনের এই রকম বেশ 10টা, এত সুন্দর 10টা দিন আমার জীবনে আরও ইনক্লুড হলো, যেটা আমার নিজের ভেবেও খুব ভালো লাগে যে এরকম জায়গা আমিও দেখতে পাচ্ছি। আর আপনারা যারা ভিডিও দেখছেন তারাও অবশ্যই যদি পারেন, যদি সময় সুযোগ হয়, এখন তো পাহাড় সমুদ্র বলবো না পাহাড় সমুদ্র খারাপ, কিন্তু পাহাড় সমুদ্র তো সবাই যায়, অনেক সময় দেখা হয় আমাদের, এখন খুবই কমন হয়ে গেছে। কিন্তু সময় করে অবশ্যই রাজস্থান আসুন। এটা কোনো রকম আলাদা কিছু নয় যে হ্যাঁ কারোর হয়ে বলছি, এমনটা নয়, নিজের পুরোপুরি এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি। যেন রাজস্থান এসে মনে হচ্ছে যেন কোনো রাজার রাজত্বে চলে এসেছি। চারিদিকেই ফোর্ট, প্রাসাদ, বিভিন্ন কাহিনী, বিভিন্ন ইতিহাস চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে। এতটাই ভালো লাগছে, তাই আপনাদেরকেও বললাম আপনারাও আসুন, এসে ঘুরুন, খুবই ভালো লাগবে জায়গাটা। সত্যি অন্যরকম অনুভূতি। যেমন মরুভূমি বইতে পড়েছি আমরা, যেন পুরো মরীচিকার মতন, যেখানেই দাঁড়াও চারিদিকে যেন একই মনে হয়, এই মনে হয় পৌঁছে গেলাম, কিন্তু আদতেই কিছু নেই। ঠিক সেরকমভাবেই যেরকম মরুভূমির সৌন্দর্য, তার সঙ্গে রয়েছে এই ক্যামেল রাইড, আরও বিভিন্ন রকম রাইড তৈরি করে আরও মানুষকে উৎসাহ দেয় এইসব জায়গায় আসা। তার সঙ্গে রয়েছে এই কেল্লা, প্রাসাদ, সব মিলিয়ে জায়গাটা সত্যি খুব সুন্দর। আমার জীবনে এই সুন্দর 10টা দিন আমার স্মৃতির খাতায় খুব সুন্দর করে যত্ন করে তোলা থাকবে।
গল্পে গল্পে দেখলেন রাজার সেই জামা কত মোটা আর কত লম্বা। উনি ছিলেন প্রায় 8 ফুটের ওপরে, অনেক লম্বা ছিলেন আর সেরকম হেলদি ছিলেন চেহারায়। সেইটাই ওনারা যত্ন করে রেখেছে, ওনার বসার জায়গা, ওনার জামা স্মৃতি হিসাবে রেখে দিয়েছে। আর বলতে বলতে গল্প করতে করতে চলে এসেছি একদম কেল্লার মাথার উপরে দাঁড়িয়ে আছি আর পুরো শহরটাকে চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছি। এত সুন্দর লাগছে কি বলবো, এটার কোনো মানে বলার আমার কোনো ভাষা নেই। যেরকম একটা মিষ্টি রোদ পড়ছে হালকা হালকা, একদম 4টে 4:30 বাজে এখন হয়তো। তার সঙ্গে এই যে পুরো স্ট্রাকচারটাকে একটা ছোট্ট আকারে তুলে ধরেছে। এটা হচ্ছে দাল পাকওয়ান, রাজস্থানি খাবার। বাহ, দেখতে তো বেশ ভালোই লাগছে, একটু খেয়ে দেখো দেখি। পাঁপড়, তার উপর ডাল আর চাটনি এইসব দিয়ে। নামটা কি? দাল পাকওয়ান। कैसा है? ঠিকঠাক। রাজস্থানি খাবার। খেয়ে দেখো, নতুন খাবার। সেরকম খুব একটা যে ভালো তা বলবো না। ঠিকঠাক। পাঁপড় পাঁপড় ঠিক না, কড়া করে ভাজা লুচি টাইপের, তারপর ডাল, পেঁয়াজ, টমেটো, লঙ্কা আর চাটনি। নরমালি যেরকম নর্মাল যেমন খেতে হয়, চাট টাইপের, পাপড়ি চাট টাইপের, তাই না? গল্প করতে করতে বাইরে এসে একটু কিছু খেয়ে নিলাম। ঘোরার আনন্দে বলতে পারেন খাওয়া দাওয়া সবই উঠে গেছে। আমরা তো ওই টুকটাক দেখলেন ওখানে রাজস্থানি খাওয়া দাওয়াই বিক্রি হচ্ছিল, তাই সেখান থেকেই নিয়েছিলাম ডাল পাকওয়ান। আরও মিষ্টি কচুরি, মাওয়া কচুরি, অনেক কিছুই বিক্রি হচ্ছিল। ফিরছি এখন হোটেল। দেখলাম আজকে সারাদিনে 2টো জায়গা, সোনার কেল্লা আর কুলধারা ভিলেজ। কুলধারা ভিলেজের ভিডিওটা আগের দিনে রয়েছে আর সোনার কেল্লার ভিডিওটা আজকেরে ছেড়েছি। মুখ চোখের অবস্থা তো দেখলেনই, সারাদিনে আনন্দ মজায় খাওয়া দাওয়া তো শিখেই উঠেছে। খাওয়া দাওয়া ভুলে সারা দিনটা ঘুরেছি, মুখ চোখ একেবারে শুকিয়ে গেছে, কিন্তু আনন্দ করতে ছাড়িনি। এই 10টা দিন এসেছি, ভীষণ আনন্দ করব। তারপরে সামনেই 31শে ডিসেম্বর, তারপরে আছে আবার 1 জানুয়ারি। তো সবটা মিলিয়ে ভীষণ আনন্দ হবে। এই যে নাচ গান চলছে বাসের মধ্যেই, তো আনন্দ করতে করতে এখন আমরা হোটেলে যাব, ফ্রেশ হব, তারপরে অবশ্যই তোমাদের সাথে দেখা হবে। জার্নিটা তো বেশ অনেকটাই, 3.5 থেকে 4 ঘন্টার জার্নি। একটা জায়গা ছেড়ে আবার একটা জায়গায় যাচ্ছি আজকেরে, তো এই বাসের মধ্যে, তাই সবাই মিলে আনন্দ মজা করছি। আজকের যেদিন ভিডিওটা পোস্ট হবে আপনারা তো জানেন আমরা রাজস্থান থেকে এসে তারপরে ভিডিওগুলো পোস্ট করছি। আজকের যেই দিনটা আছে, যেই দিনে আমি ভিডিওটা পোস্ট করছি, ভিডিওটা তো অনেক দিন আগের, কিন্তু পোস্ট করছি যেদিন, দিনটা সত্যি খুব ভালো। বাঙালিদের সরস্বতী পুজো, সঙ্গে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের আর জন্মদিন, সব মিলিয়ে খুব ভালো। সরস্বতী পুজোর একটু দুঃখ আছে, কারণ বাড়িতে এত বছর খুব আনন্দ করে পাড়ায় মজা করে খুব ভালোভাবে দিনটা কাটিয়েছি, কিন্তু মুম্বাই আসার পর এই প্রথম বছর সরস্বতী পুজো সেরকমভাবে এখানে সেরকম খুব একটা চেনা পরিচিত হয়নি, তাই সেরকম এবছর কিছুই আনন্দ করতে পারলাম না, তাই একটু মন খারাপ হচ্ছিল। যাই হোক, সবটা মিলিয়ে বেশ ভালোই কাটছে। পৌঁছে গেছি আমরা আমাদের নতুন রিসর্টে। ডেজার্ট হাভেলি। ডেজার্ট হাভেলি? ডেজার্ট হাভেলি, হ্যাঁ। আচ্ছা, যোধপুরের থাকার মানে হোটেলে। হ্যাঁ, এই যে জায়গাটা বেশ ভালো। এই নিয়ে এটা হচ্ছে 3 নম্বর হোটেল। এই হোটেলটা বেশ ভালো। হ্যাঁ, এটা একটু রিসর্ট টাইপের, আলাদা স্ট্রাকচারটা আলাদা। স্ট্রাকচারটা একটু আলাদা, বেশ সুন্দর। ওই ফোর্ট টাইপের, আজকে যেরকম জায়গাগুলো ঘুরছিলাম ওই টাইপের। চলো এবার হবে, ফার্স্ট আমরা ডিনার করব। তুমি ডিনার করে নেবো, হ্যাঁ। 10টার মধ্যে ডিনার করতে হবে আমাদের। প্রথমে ডিনার করব, তারপরে ফ্রেশ হয়ে দেখা যাক কি হয়। হ্যাঁ, দেখা যাক, তারপরে ভিতরে ঢুকবো।
এসেছি আমরা আজকে যোধপুরে প্রথমে এসেই রিসর্টে প্রথমে ব্যাগগুলোকে রেখে দিয়েছি, ব্যাগ রেখে চলে এসেছি ডিনার করতে। রাত্রির বেজে গেছে প্রায় 10টা সাড়ে 10টার মতন। আর এলাকার প্রায় থিমটা এত সুন্দর আর ছিমছম, বোঝাই যাচ্ছে না কতটা রাত হয়েছে। চারিদিকটা একটু অন্যরকম এরিয়া তৈরি করে রেখেছে, বেশ ভালো। তোমাদেরকে দাঁড়াও খাওয়া দাওয়া করে নিই, তারপর একটু হলেও দেখাবো। রাতের ভিউটা এত সুন্দর লাগছে এই রিসর্টের, খুব সুন্দর এই রিসর্টটা। কারণ বলতে পারো যে আজকের এই রাতটুকু স্টের জন্যই আমরা এখানে এসেছি। কাল সকালে একেবারে ব্রেকফাস্ট করে এখান থেকে বেরিয়ে যাব আবার দ্বিতীয় 4 নম্বর, এটা ছিল 3 নম্বর হোটেল, এরপরে 4 নম্বর আবার যেখানে যাব সেখানের জন্য বেরিয়ে পড়বো কালকেরই। এই রাতটুকু বলতে পারো আমরা এখানে থাকবো। তো চলো তোমাদেরকে দেখাই যে আমাদের আজকের আমরা যেখানে আছি সেইটার পুরো এরিয়াটা, রাতের এরিয়াটা কেমন। খুব একটা লাইট দেওয়া নেই, হালকা হালকা লাইট দেওয়া, হাভেলি টাইপের ফিল। বেশ খুব সুন্দর জায়গাটা, খুব ভালো লাগছিলও কিন্তু দেখতে। চারিদিকটা হালকা হালকা লাইটিং রয়েছে। খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট করে ব্যাগপত্র নিয়ে আমরা এখন যাচ্ছি যে যার রুমে। যাই হোক, ভিডিওটা তো অনেকটাই বড় হলো, তোমরা দেখো আর আমাকে অবশ্যই জানিও, আমাকে কমেন্ট করো, সঙ্গে যদি ভালো লাগে একটা লাইক করো। আর তোমরা কেমনভাবে আজকের সরস্বতী পুজোটা কাটালে আমাকে কিন্তু অবশ্যই জানিও। আমার সরস্বতী পুজোটা একটুও ভালো যায়নি, কারণ ভালো যায়নি বলার কারণ বাড়িতে এমনি নর্মালভাবে যেমন দিন কাটাই সেইভাবেই কাটাচ্ছি, কিন্তু মনে পড়ছে ওই বাড়ির কথাগুলো। এই আগের বছর, লাস্ট বছর অবধি পাড়ায় খুব আনন্দ করেছি, মজা করেছি। আজ আমার বাড়িতেও পুজো, কিন্তু আমি এখন এতটাই দূরে, সত্যি মনে হচ্ছে ছোটোবেলাগুলো অনেকটা হারিয়ে ফেলেছি। যাই হোক, গল্প করতে করতে অনেকটাই দেরি হয়ে গেছে, সঙ্গে করে অনেকটা বড় হয়েছে ভিডিওটা। যোধপুরের হোটেলে আজ রাতে থাকবো আমরা, কাল সকালে পুরো রিসর্টটা তোমাদেরকে ঘুরে দেখাবো। আজকে ভিডিওটা কেমন লাগলো আমাকে অবশ্যই জানিও যে কেমন লাগলো ভিডিওটা। আর তার সঙ্গে কমেন্ট করতে ভুলো না, সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো। দেখা হবে নতুন আবার একটা ভিডিও এর পরের দিন, 5 নম্বর দিন রাজস্থানে। সেদিন কি কি করছি কি না করছি অবশ্যই তোমাদেরকে দেখাবো। আজকের এই সুন্দর দিনটা এখানেই শেষ করলাম, দেখা হবে আবার কালকেরে।